जय जगन्नाथ बंधु। आज आउ एक सुंदर एवं पवित्र स्थान दर्शन रे जिबा जाजपुर जिलार गांगी पहाड़ आउ से गांगी पहाड़ रे गुप्त गंगा रही। आज आपण माननकु से गुप्त गंगा को देखिबा पाई आम जीवु। आसंतु बंधु से गुप्त गंगा उद्देश्य रे जिबा गांगी पहाड़ पलई जाजपुर। आसंतु बंधु। जय जगन्नाथ बंधु। आम चैनल शरतनना क्रिएशन टीम तरफ आपन को स्वागत अभिनंदन एवं नमस्कार। बंधु आमे कथा देइथिलु आउ एक सुंदर स्थान को जिबा एवं ऐतिहासिक स्थान को जिबा तार अद्भुत कीर्तिराज को दर्शन करिबा। आमे आम कथा रखिछु आज जाजपुर जिलार से भली एक प्रसिद्ध स्थान गांगी पहाड़ को जिबा। भिडियोटी आरंभ करबा पूर्वरु एक छोट अनुरोध, जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर पई देखुछंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक एवं शेयर करंतु। आउ गांगी पहाड़र रहस्य इतिहास एवं आध्यात्मिक महिमा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ये जो गांगी पहाड़ यह केवल एक पहाड़ नुहे बरं एक आध्यात्मिक भूमि जेउठारे प्रकृति पुराण एवं रहस्यर एकाकार सम्मान रही। स्थानीय लोकों कहवा अनुसार एठारे माँ गंगांकर आशीर्वाद रही। कालक्रमे गंगा नामटी गांगी नाम रे परिचित हो जाइछि। सेही ठारू एही स्थानर नाम होइछि गांगी पहाड़। बंधुगण एही स्थान सह महाभारत जुगर मध्य एक अद्भुत संपर्क रही। जनश्रुति अनुसार पांडव मानक अज्ञातवास समय रे महावीर अर्जुन एही स्थान को आसीथिले। प्रकृतिर एही नीरवता और तपस्या पई उपयुक्त परिवेश तांकु आकर्षित करिथिला बोली कहा जाए। जय जगन्नाथ बंधु। आज एक सुंदर मुहूर्त रे हम जाजपुर जिलार गांगी पहाड़ रे पहुंचलु। एटा पलई ग्रामर अंतर्गत। एठी आम संगरे नित्यानंद मौसा अछंती, आम भाई अछंती। आम जिबा ए गांगी पीठ विषय रे अनेक किछि जानिबा एवं आपण मानकु से विषय आउ टिके अवगत करिबा। आसंतु बंधु से गांगी पीठ उद्देश्य रे जिबा। जाजपुर जिलार ए जो पवित्र पीठ गांगी पीठ, एठी के आमे आछि पवित्र गांगी पीठ। एठी स्वयं गंगा आविर्भूत होइथिले। पुराण अनुसार एवं अनेक शास्त्र अनुसार जेतेबेले पांडव मानकर अज्ञातवास चलीथिला सेतेबेले जलर आवश्यक पड़िला एवं तृतीय पांडव अर्जुन तीर साहाय्य रे एटी गंगा को आविर्भूत करथिले। आउ सेई गंगा आज भी एठी अछि। आमे आम संगरे नित्यानंद मौसा अछंती, भाई ना डाको ब्रह्मानंद भाई अछंती। आमे जिबा सेई पवित्र गांगी पीठर ऐतिहासिक तत्व, पौराणिक तत्व एवं सामाजिक तत्व विषय आलोचना करिबा। आमे से पहाड़ देकिरी से पहाच देकिरी गांगी पीठ उद्देश्य रे जिबा। बंधु आमे से गुप्त गंगा निकट रे आसी पहुँचलु। ए गांगी पहाड़र सबुठारु
ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ପୀଠ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇବେ। ଆମେ ଯିବା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। এই যে পবিত্র গঙ্গাକୁ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। এই ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଆମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ଜଳ ଯାହା ଏ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବର୍ଷ ସାରା ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣି କେବେ ଶୁଖେ ନା। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏ ପୀଠ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ଆରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ବି ତପସ୍ୟାରତ। ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାଯାଏ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାଯାଏ ଏବେ ବି ଏଠି ନିରୋଳା ରାତିରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଭେ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ। ଏ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଏଠି ସାଧୁମାନେ ତପସ୍ୟାରତ। ତାହା କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ବାତାବରଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପଲେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ଗାଙ୍ଗୀ ପୀଠରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଉସା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଇ ଲଳିତଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଟିକେ ଅଧିକା। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲକରି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇ ପଲେଇର ଏଇ ଗାଙ୍ଗୀ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା। ଇଏ ତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ଗାଙ୍ଗୀ ପୀଠ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଇଏ ପବିତ୍ର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି କେମିତି ପ୍ରକାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କି ଭଜନ, କେମିତି ପ୍ରକାର ଭଜନ ତମେ କାନଗୋଚର ହବ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ବାହାରେ ଏ ଭଜନ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଗାଙ୍ଗୀ କାହିଁକି ହେଲା? ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମାତୃଗର୍ଭ ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା। ଗାଙ୍ଗୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ଗାଙ୍ଗୀ କହିବ ମୁଁ ବିସର୍ଜନ କରିବି ଦେହକୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଗାଙ୍ଗୀ କହିବାରୁ। ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଦେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲେ। ଗାଙ୍ଗୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ନିର୍ମାଣ ହେଇକି ଏଠି ତପସ୍ୟାରେ ରହିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠିକି କେବେ ଆସିନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଅଜ୍ଞାତ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇଥିଲେ। ଏଇଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ରାତି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସିବେ, ଏଠି ଶରଣଗାମୀ ହେବେ। କିଛି ଅନ୍ତରରେ କିଛି ଭେଦ ରଖିବେନି, ସବୁ ନିରାକାର ଭେଦ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋବରୀ ନଦୀରେ। ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମେ କହିକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଗଙ୍ଗାରୁ ଗାଙ୍ଗୀ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ। ଏଠି ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଓଳକଣାରେ ବିଦୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚମ୍ପିତିପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଶେଷ ଏଇଠି କେମିତି କଣ ହବ? ଅରିକ୍ଷି ଦାସଙ୍କ ଗତିରେ ମେଳା ହବ। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଆସିବେ, ଗାଙ୍ଗୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ବୋଲିକି ଗାଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଇଏ। ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବି ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ଏ ଗାଙ୍ଗୀ ପୀଠରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦର୍ଶେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ଜଳ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାକୁ କଲିକତାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଇଏ ସେଇ ଗଙ୍ଗା। ଆଉ ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତୀରରୁ ଏ ଗଙ୍ଗା ଏଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଆକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏବଂ
ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେଇଯିବେ, ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବେ। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ। ଟିକେ କହିବି ଦେଖିବାକୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କେତେ ପବିତ୍ର ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆ ଭିତରୁ ଯେମିତି କର୍ପୂର ଝୁଣା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଜକୁ ଆମେ ଅତି ପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଆମେ ଆଣିବା। ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଜଳକୁ ପାନ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିତରୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାର ଜଳକୁ ଆଣୁଛି ବନ୍ଧୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ମହମହ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନା ଅତି ପବିତ୍ର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନିକଟରେ ଅଛି ଗୋବରୀ ନଈ, ସାଧୁମାନେ ସେ ଗୋବରୀ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ଗାଙ୍ଗି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏକ ପୁରାତନ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ମୂଳରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଏହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ବଟବୃକ୍ଷର ସନ୍ନିକଟରେ ଯିବା, ସେ ପବିତ୍ର ବଟବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ବଟବୃକ୍ଷ।
এই ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ବଟବୃକ୍ଷ ଯାହାର ଦର୍ଶନରେ ସ୍ପର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅନେକ ସାଧୁ ଅନେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖେଇବେ। ବଟବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୁଙ୍କାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଛତୁ ହେଇଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଇଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏ ଜାଗାଟି ରହିଛି। ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏ ସଂସାର ମହାମାୟା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏ ସ୍ଥାନ। ଯଦି କେବେ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଗାଙ୍ଗି ପାହାଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହିଁ ଲାଭ କରିବ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଏ ଗାଙ୍ଗି ପାହାଡ଼କୁ ଗାଙ୍ଗି ପାହାଡ଼ର ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶୁଣିବା, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତି ହିଁ ଦେବ। ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଉସା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ପବିତ୍ର ଭଜନଟି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେଇ ଅରିକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଗାଇ ଶୁଣାଉଛି। ଦିନେ ଯୁଗଳ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ, ଦିନେ ରାହାସ ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିବ ରେ, ମିତଣୀ ଦାରୁଣ ଦଇବ। নিত্য বৃন্দাবনে রাহাস কাননে, নিত্য বৃন্দাবনে রাহাস কাননে, দিনে ভেটা ভেটি হে বরে, মিতনি দারুণ দইব। তো মন যদি মোহটারে থিব, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଭରସା କରିଛି, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଭରସା କରିଛି, ଉଳା ଶୁଣିରେ ରହିବ ରେ, ମିତଣୀ ଦାରୁଣ ଦଇ